Hello everyone, welcome to physics class, current electricity class number 11. So in previous class we discussed about combination of cells. ಅದರಲ್ಲಿ first one ನಾವು discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದು series combination. So today we are going to discuss about another combination, that is parallel combination. Parallel combination of cells. So parallel combination of cells. Now let us consider two cells. Let us consider two cells which are connected in parallel. Parallel ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. If you assume that this is positive terminals of two cells and these two are negative terminals of two cells, then which are connected to another terminal of the circuit. So this is another terminal. If you assume that this is A terminal and this is B terminal, so which are having internal resistance R1 R2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು E2 EMF ಇದೆ and ಇದರಲ್ಲಿ internal resistance ಇದೆ, so which is having EMF E1, this can be taken as R1. Now the current will be provided through the circuit, so this is the current, overall current. But ಈಗ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ I1 and this becomes I2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ I1 and I2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ EMF ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ consider two cells of EMFs E1 and E2 having internal resistance R1 and R2 respectively, or R1 and R2 are connected in parallel as shown in the figure. As shown in the figure. As shown in the above figure. Suppose that two cells of parallel combination provides a current I. If I1 and I2 are the currents due to two cells, then total current becomes I is equal to I1 plus I2. This is equation number 1. Now, so ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಿರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್, potential difference will be same for all circuit. So ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, let V be the potential difference. V be the potential difference
across the terminals A and B. Terminals A and B. So ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಓವರಾಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಸೆಲ್ 1 ಗೆ if you consider cell 1 is connected between A and B, once again potential remains the same. Then cell 1, then first cell is connected between A and B. ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿ. ಏನು ಓವರಾಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ 1 ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ 2 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್, ನೆನಪಿದೆನಾ, ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಏನಾಗಿದೆ E1, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ I1 ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್, ವೇಟ್, ಇದು V is equal to E1 minus I1 R1. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು I1 ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಈಗ I1 R1 is equal to E1 minus V ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? Then I1 is equal to E1 minus V by R1. This is equation number 2. Similarly, second cell is connected between A and B terminal. So ಅದೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. V is equal to E2 minus I2 R2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಓಕೆನಾ? V2 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ? ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಈ ಸೆಲ್ ಇರೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು I2 R2 is equal to E2 minus V. Then I2 is equal to E2 minus V by R2. This is equation number 3. Okay na? So ಈಗ I1 ಮತ್ತೆ I2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನೋಡಿ, I1 ಇದೆ, I2 ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ equation 2 and 3 in 1. So 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. I1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? I is equal to I1 ಅಂದ್ರೆ E1 minus V by R1 plus E2 minus V by R2. So then I is equal to, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, E1 by R1 ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ R1 ನ, ಮೈನಸ್ V by R1. ಓಕೆನಾ? E1 by R1 V by R1 plus E2 by R2 minus V by R2. ಬರೀಬೋದಾ? ದೆನ್ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, I is equal to ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, V ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. E1 by R1 plus E2 by R2
ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದಾ, ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ R1 ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, V by R1 minus V by R2. Now I is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 minus V ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ V ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು 1 by R1 minus 1 by R2 ಬರೀಬೋದಾ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ I is equal to ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ E1 ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಇಂಟು R2 ಓಕೆನಾ, ಮೈನಸ್ V ಇಂಟು ಇವನು LCM ತಗೊಳ್ಳಿ R2 ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ R2 ಪ್ಲಸ್ R1 ಬೈ R1 R2 ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಐನ, ದೆನ್ ವಿ ಇಂಟು R2 ಪ್ಲಸ್ R1 ಬೈ R1 R2 ಓಕೆನಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1 divided by R1 R2 ಓಕೆನಾ ಮೈನಸ್ ಐ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀಬೋದಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1 R2 ಪ್ಲಸ್ E2 R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 R2 ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, R1 R2 ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಮೈನಸ್ I ಇಂಟು R1 R2 ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ R1 R2 get cancel, V is equal to E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 minus I R1 R2 by R1 plus R2 R2 okay now. So this is equation number 4. Equation number 4. If E be the equivalent EMF of combination and R be the internal resistance, equivalent internal resistance R be the equivalent internal resistance of the combination. Then
ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ DMF ಎಷ್ಟಿದೆ, E ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, R ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ A ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ B ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಈಗ V is equal to E minus IR ಆಗುತ್ತೆ. V is equal to E minus IR ಆಗುತ್ತೆ. Now this is equation number 5. Comparing equation 4 and 5, we get ನೋಡಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, EMF E is equal to, ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, E ಇದೆ. E is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2. ಓಕೆನಾ? EMF ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಹಿಂಗೇನ್ ಬೇಕು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ r is equal to ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, R1 R2 by R1 plus R2 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೀವು I ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, I is equal to E by R plus small r. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕೀಗ, E1 R2 plus E2 R1. ಸೊ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು, I is equal to ಅಂದ್ರೆ the current I provides in the combination. The combination I is equal to E by R. E ಬದಲು ಏನು ತಗೋಬೇಕು, E1 R2 plus E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 whole divided by, so ಇದನ್ನ whole divided by R plus R1 plus R2 by R1 plus R2. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ EMF. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯನಾ? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಸ್ 1. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ನಾ case 1, if n identical cells are connected in parallel. So n identical cells are connected in parallel ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ EMF ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, the total EMF for this combination is E. ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ, ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಇದು ಅನದರ್ ಸೆಲ್ಲು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಇದು ಅನದರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಏನು ಪ್ಯಾರಲಲ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು EMF ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ವೇರ್ ಒಂದು ಏನು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಏನಿದೆ EMF ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ EMF ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ EMF ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಟೋಟಲ್ EMF ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ EMF ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, E ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ EMF ಏನಿದೆ E ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ದ ನೆಟ್ internal resistance net internal resistance ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 by R is equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R plus 1 by R so on. Okay now, then this can be written as 1 by R is equal to N by R, or R is equal to R by N. ನೀವು R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ EMF E ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ EMF ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ R by N ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ E ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಯಾಕೆ E ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್, E ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ನೆಟ್ EMF ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ EMF, R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಟ್ EMF, ನೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ r ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ I is equal to E by R plus small r, then that is equal to E by E dash ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ E dash R dash ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸೊ E dash ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, E ಇದೆ, R ಪ್ಲಸ್ R dash ಏನಿದೆ, N by R ಇದೆ. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ I is equal to E by R into R, R capital R plus R by N, not N by R, R by N. Then NR plus small r. Okay na? So E by NR plus small r divided by N ಆಗುತ್ತೆ. N ನ ನೀವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ I becomes NE by NR plus R. So this is the value. Okay na? ಕೇಸ್ 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಬ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ 2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಕೇಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ NR is very much less than small r, if NR is very much less than small r, ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ NR becomes neglected, then I is equal to N E by NR ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ NR is very much less than R, so R ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೇಸ್ 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕೇಸ್ 3 ನಲ್ಲಿ NR is very much greater than small r ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ I is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, NR is very much greater than, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ, so that's why NE by NR ಆಗುತ್ತೆ, and NN get cancel, E by R. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ at which one, NR is very much less than small r. So ಈಗ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, here the current is maximum, and in this case current is minimum. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ
n ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. We move on to another combination, that is third combination, mixed combination. Mixed combination. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಇಟಿ ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ಗೆ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕಂಬೈನ್ in case of this mixed combination, nodi, let us consider the cells which are n number of cells which are connected in series. N number of cells which are connected in series. Okay, now so which are having EMF E and internal resistance small r. This is also E small r. E and small r internal resistance. E internal resistance small r. E the EMF internal resistance small r. Then so this is about series. Now such rows are connected parallel. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ m ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. m ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಒಂದ್ ಮೂರು ರೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So up to m number of rows. So ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So which has a current I, which provides a current I ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇದರದ್ದು EMF ಏನಿದೆ, E ಇದೆ, this is also E, this is also E, this is also E, this is also E. Okay, now so in this combination what will be the total current we have to find out. So that's why the current I is equal to, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, E divided by R plus small r, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ E dash ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, and this is also R dash. ಏನಿದು E dash ಅಂದ್ರೆ equivalent EMF, R dash ಅಂದ್ರೆ equivalent EMF of whole combination ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ. ಓಕೆನಾ, I is equal to E dash by R plus R dash ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. let us consider n number of cells having EMFs E and internal resistance R small r, EMFs E and internal resistance are connected in series. Then
then m such rows ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೀರೀಸ್ ಇರುವಂತ m ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂತ m such rows are connected in parallel. Then the current provided by this combination can be taken as I is equal to E dash by R plus R dash. In general, so this is equation number 1 anta consider ಮಾಡಿ. Okay na? Now first ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, as n number of cells are connected in series, then total EMF or net EMF is net EMF ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಈಗ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ. ಸೊ ನೆಟ್ EMF is n into e ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಟ್ internal resistance ನೀವು ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೆಟ್ EMF can be taken as n into e ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಟ್ EMF is NE and net internal resistance is n into R. ಓಕೆನಾ. ನೆಟ್ EMF ಏನಿದೆ, NE ಇದೆ, ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, NR ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆನಾ. Now this is the direction of current I. ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್. ಈಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲದರದ್ದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಿದೆ, NE ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ NR ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ NE NR ಓಕೆನಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯನಾ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದಿಷ್ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದಿಷ್ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ. ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ EMFs E and internal resistance are connected in series. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೀರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. as m such rows are connected in parallel. m such rows are connected in parallel ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುವಂತ m ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅಂತವು m ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ m ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ರೋಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ EMF ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದ ಏನು EMF ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೆಟ್ EMF
in the combination is E dash is equal to n into E. ಯಾಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ E dash is equal to E ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು E ಅಷ್ಟೇ. ಈಗಿರೋದೇನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NE ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ NE ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಏನಿದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದು EMF, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದ EMF ಎಲ್ಲದೂ ಏನಾಗಿದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಟ್ EMF. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಡ್ಯಾಶ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ R ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 dash is equal to 1 by NR plus 1 by NR plus 1 by NR so on up to 1 by NR. Okay, now up to ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, m ಟರ್ಮ್ಸ್ ವರೆಗೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 by R dash is equal to 1 by NR ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದಾ, ಉಳಿಯೋದು 1 plus 1 plus 1 plus 1 up to ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ m ವರೆಗೂ. ಇನ್ನೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು, 1 by R dash is equal to m by NR ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ. then R dash is equal to NR by m ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3. now substitute equation 2 and 3 in equation 1. so 2 and 3 in equation 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so I is equal to E dash ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, NE divided by R plus R dash ಏನಿದೆ, NR by M. so simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ I is equal to NE by cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ RM or MR M into R MR plus NR by M. then this can be written as I is equal to MNE. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ MR plus NR ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್, ಜನರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ maximum current is condition for maximum current is MR plus NR is very small, ಅಂದ್ರೆ which is equal to 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೆನ್ ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, MR plus NR ಅಥವಾ MR is equal to ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, NR ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ದೆನ್ for this condition we get maximum current. okay na, for this condition we get maximum current. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ MR is equal to NR. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯೇನೋ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೂ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.